Okay, fine. Today I would like to discuss uh, traversals on graph. Okay, we already have gone through tree traversal. There are three kind of tree traversal in order, pre-order and post-order. Now, with respect to graph, we are having two traversal. Out of them, first traversal is nothing but it is known as DFS, and it stands for a depth first search. Okay, DFS traversal. Basically, what do you mean by traversal? Traversal is nothing but it is a fashion of visiting a graph in such a way that each and every node is visited exactly once. Okay, underline the word exactly once. Similarly, okay, once again I repeat, what do you mean by traversal? Traversal is nothing but it is the fashion of visiting a node uh, in a graph in such a way that each and every node is visited exactly once. Okay, again I refine the definition. uh, okay, it is a fashion of visiting every vertex of a graph in such a way that each and every vertex gets visited exactly once. Underline the word exactly once. Okay, similarly we are having two kind of traversal: DFS traversal, depth first search, and BFS traversal, it is breadth first search. Okay, DFS and BFS, these are the traversal. Okay, up till now we have seen two menus: adjacent symmetric, adjacency list. Today we have to discuss about DFS traversal. For a DFS, first I explain what is algorithm. Okay, for example, we have given graph like this. It is vertex 0, then it is suppose vertex 1, it is suppose vertex 2, and this one be the suppose vertex 3. Okay, suppose I am taking bidirectional graph. Okay, like this. Hmm, okay, uh, suppose these are the, so what is the adjacency list for DFS, BFS? We require adjacency list. So what is the adjacency list? Adjacency list is like this. Okay, initially uh, we are having this, who is adjacent of 0. Adjacent of 0 are nothing but, okay, uh, 1 2 3. Okay, adjacent of 0 is nothing but 1, uh, then 2, and then uh, next is nothing but it is 3. Okay, and next of 3 is nothing but it is null. Similarly, who is adjacent of 1? 1 adjacent कोण आहे तुम्ही मला सांगा. Who is adjacent of 1? The adjacent of 1 is nothing but uh, 0 and 2. Adjacent of 1 is nothing but uh, 0, okay, and 0 and nothing but 2. Okay. Mm, uh, then who is adjacent of 2? Who is adjacent of 2? Adjacent of 2 is nothing but 0 1 3. Okay. Adjacent of 2 is nothing but it is 0. Then it is 1. Okay. And it is nothing but it is 3. Okay, next of 3 is nothing but it is null. And who is adjacent of 3? Who is adjacent of 3? Adjacent of 3 is nothing but it is 0 2. Okay, it is nothing but it is 0. And it is nothing but it is what? 2. Okay, you have to calculate your adjacency list like this in the exam. ओके, आता शॉर्ट मध्ये मी कशी लिहिणार आता इथून पुढच्या एक्झाम्पल साठी? हु इज ऍडजस्टंट ऑफ 0? 1 2 3. Who is adjacent of 1? 0 2. Who is adjacent of 2? 0 1 and 3. Who is adjacent of 3? 0 and 2. Okay, next of 2 is nothing but it is null. Next of 3 is nothing but it is null. Next of 2 is nothing but it is null. And next of 3 is nothing but so this is nothing but it is your adjacency list. आता इथून पुढे एक्झाम साठी, एक्झाम्पल साठी ऍडजस्टन्सी लिस्ट मी ड्रॉ करताना अशी ड्रॉ करणार, बट ऍक्च्युअली तुम्हाला एक्झाम मध्ये कशी ड्रॉ करावी लागेल? यू हॅव टू ड्रॉ लाईक दिस. ओके, फाईन. सो दिस इज द ऍडजस्टन्सी लिस्ट. आता डीएफएस मध्ये काय, वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स. ओके, कुठल्याही वर्टेक्स पासून आपण स्टार्ट करू शकतो. इनिशियली हाऊ मेनी वर्टायसेस वी आर हॅव्हिंग? टोटल नंबर ऑफ वर्टायसेस इट इज इक्वल टू
there are 4 vertices. Okay, what are those? 0 1 sorry 0 1 2 आणि 3 हे आपल्या वर्टायसेस आहेत. 4 वर्टायसेस म्हणजे त्या कुठल्या आल्या? 0 1 2 3. इनिशियली ऑल वर्टायसेस बिकम्स अनव्हिजिटेड. सुरुवातीला काय करायच्या? सगळ्या वर्टायसेस तुमच्या कशा असणार? अनव्हिजिटेड असणार. ओके, युजरला आपण विचारणार एंटर स्टार्टिंग वर्टेक्स. कुठल्या वर्टेक्स पासून स्टार्ट करायचंय? सपोज युजरने वर्टेक्स एंटर केला 0, तर आपण काय करणार? 0ला व्हिजिट करणार. ओके, 0च्या हेडला जाणार, त्याचा डेटा प्रिंट करणार, म्हणजे 0 प्रिंट झालं. बघा, सी इनिशियली ऑल वर्टायसेस बिकम्स व्हॉट? अनव्हिजिटेड. सुरुवातीला आपल्या सगळ्या वर्टायसेस कशात? अनव्हिजिटेड आहेत. त्यानंतर आपण काय केलं? युजरला स्टार्ट वर्टेक्स विचारला, कुठला आहे तो. त्याला आपण सपोज युजरने एंटर केला 0, तर आपण हेडच्या 0ला जाणार. त्याचा जो डेटा आहे ऑब्विसली तो किती असणार? 0. हेडच्या 1चा डेटा 1, हेडच्या 2चा डेटा 2, हेडच्या 3चा डेटा 3. म्हणजे युजरला स्टार्टिंग वर्टेक्स विचारणार, त्याच्या हेडला जाणार, तो डेटा व्हिजिट करणार आणि तो डेटा प्रिंट करणार. त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे आता? 1. ओके, तो कसा आहे? अनव्हिजिटेड आहे. परत जर तो अनव्हिजिटेड असेल तर परत त्याचा जो ऍडजस्टंटचा हेड आहे त्याला जाणार आपण 1, त्याला व्हिजिट करणार, त्याला प्रिंट करणार. 1चा ऍडजस्टमेंट कोण आहे? 0. आता ऑलरेडी हा व्हिजिटेड आहे. परत त्याचा नेक्स्ट कोण आहे? 2. परत 2 हा अनव्हिजिटेड आहे. परत आपण काय करायचं? 2च्या हेडला जाणार, त्याला व्हिजिट करणार, त्याला प्रिंट करणार. ओके, 2चा ऍडजस्टमेंट कोण आहे? 0. तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. 0चा ऍडजस्टमेंट कोण आहे? 1. तो पण ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. 1चा ऍडजस्टमेंट कोण आहे? 3. आता तो कसा आहे? अनव्हिजिटेड आहे. अनव्हिजिटेड म्हटलं की त्याच्या हेडला जायचं, त्याला व्हिजिट करायचं, त्या हेडचा डेटा प्रिंट करायचा. त्याचा नेक्स्ट कोण आला? 0. तो व्हिजिटेड आहे. त्याचा नेक्स्ट 2 व्हिजिटेड, त्याचा नेक्स्ट नल व्हिजिटेड. आता 3ला आपण कुठून आलो होतो? इथून. त्याचा नेक्स्ट नल. इन दिस वी हॅव टू कंटिन्यू द प्रोसिजर टिल all vertices become visited. Okay, if your starting vertex is 0, your DFS traversal is like this: 0 1 2 3. Okay, समजतंय का? मी परत एकदा सांगतो. इनिशियली ऑल वर्टायसेस बिकम्स अनव्हिजिटेड. पहिल्या स्टेप मध्ये तुमचे सगळे वर्टायसेस कसे असणार? अनव्हिजिटेड असणार. ओके, ऑल वर्टायसेस आर अनव्हिजिटेड. ओके, पहिल्या स्टेप मध्ये आपले सगळे वर्टायसेस कसे असतात? अनव्हिजिटेड असणार. सेकंड स्टेप मध्ये काय करायचं? युजरला विचारायचं, बाबा एंटर स्टार्ट वर्टेक्स एंटर कर. युजर एक स्टार्ट वर्टेक्स एंटर करेल. ओके, मग आपण तिसऱ्या स्टेप मध्ये काय करायचं? ती जी स्टार्ट वर्टेक्स आहे, ओके, आता स्टार्ट वर्टेक्स जर सपोज युजरने 1 एंटर केला, ओके, सपोज स्टार्ट वर्टेक्स इज 1, आपण काय करणार? तर जस्ट आय शो यू. Here I have written the definition, function definition. Okay. Suppose user start vertex केला 1, आपण काय करणार? हेडच्या 1ला जाणार. ओके, म्हणजे सुरुवातीला काय? 1 स्टार्ट वर्टेक्स एंटर केला 1, तो कसा आहे? अनव्हिजिटेड आहे. अनव्हिजिटेड असेल तर आपण त्याच्या हेडला जाणार. ओके, म्हणजे इथं आलो, 1ला व्हिजिट करा, 1ला प्रिंट करा. ओके, आता त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे? 0. ओके, तो कसा आहे? अनव्हिजिटेड आहे. परत त्याच्या हेडला जावा, त्याला व्हिजिट करा, त्याला प्रिंट करा. परत त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे? 1. 1 कसा आहे? ही तर ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे ना, त्यामुळं पुढे जाणार आपण. 2 कसा आहे? त्याचा नेक्स्ट ऍडजस्टंट अनव्हिजिटेड म्हटलं की परत त्याच्या हेडला जाणार, त्याला व्हिजिट करा, त्या हेडचा डेटा प्रिंट करा. 2चा नेक्स्ट कोण आहे? 0. ओके, व्हिजिटेड आहे. परत 0चा नेक्स्ट कोण आहे? 1. इट इज व्हिजिटेड आहे. 1चा नेक्स्ट कोण आहे? 3. तो अनव्हिजिटेड आहे. अनव्हिजिटेड म्हटलं की त्याच्या हेडला जावा, त्याला व्हिजिट करा, त्याचा डेटा प्रिंट करा. ओके, असं कुठपर्यंत? जोपर्यंत ऑब्विसली इथं सगळे वर्टेक्स आले बघा आपल्या कव्हर झाल्या. Okay, we have to continue the procedure till all vertices becomes visited. So if your starting vertex is 1, your DFS traversal is 1 0 2 3. If your start vertex is 0, it becomes 0 1 2 3. आता जर सपोज स्टार्ट वर्टेक्स जर 2 घेतला तर काय होईल मला सांगा बरं? तुम्ही मला सांगा. इनिशियली ऑल वर्टेसेस म्हणजे आपल्या ज्या 4 वर्टेसेस आहेत 0 1 2 3, ऑल वर्टेसेस बिकम अनव्हिजिटेड. सगळ्या अनव्हिजिटेड. युजरने स्टार्ट वर्टेक्स एंटर केला 2, आपण काय करणार? 2च्या हेडला जाणार, त्याला
आपण काय करणार, 2 च्या हेडला जाणार, त्याचा जो डेटा आहे 2 त्याला व्हिजिट करणार, तो प्रिंट करणार. 2 चा ऍडजस्टंट कोण, 0, तो अनव्हिजिटेड आहे. 0 च्या हेडला जावा, त्याचा डेटा व्हिजिट करा, तो प्रिंट करा. त्याचा नेक्स्ट कोण आहे, 1, तो पण अनव्हिजिटेड आहे. अनव्हिजिटेड, त्याच्या हेडला जावा, त्याचा डेटा व्हिजिट करा, 1, तो प्रिंट करा. त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे, 0. ओके, 0 आहे ना, तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. परत त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे, 2, तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. आता नेक्स्ट काय आला, नल आला. मग आपण काय करणार, आता आपण परत बॅक जाणार, 2 वरून 0 ला, 0 वरून 1 ला. 1 ला कुठून आलो होतो आपण, इथून आलो होतो ना. हे काय, 1 ला इथून आलो होतो, परत इथून इथं जाणार. त्याचा नेक्स्ट कोण आहे, 2. 2 कसा आहे, ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. ओके, सोडून द्या. परत त्याचा नेक्स्ट कोण आहे, 3. 3 कसा आहे, अनव्हिजिटेड. त्याच्या हेडला जाणार, त्याला त्याचा डेटा व्हिजिट करणार, तो प्रिंट करणार, आणि आपलं आउटपुट काय आलं, 2013. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, हॅलो, इज इट फाईन, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? दॅट इज व्हॉट यू हॅव टू मेक यूज ऑफ, यू हॅव टू मेक यूज ऑफ व्हॉट, यू हॅव टू मेक यूज ऑफ व्हॉट, ऍडजसन्सी लिस्ट. बरोबर आहे ना, इथं आपल्याला काय यूज करावी लागते, ऍडजसन्सी लिस्ट यूज करावी लागते. ओके, नाउ टेल मी, इफ आय स्टार्ट विथ 3, व्हॉट विल बी माय डीएफएस ट्रॅव्हर्सल. जर मला 3 ने स्टार्ट करायचं असेल तर कसं येईल माझी आउटपुट स्ट्रिंग, कशी येईल माझी, व्हॉट विल बी माय आउटपुट, व्हॉट विल बी माय आउटपुट, आउटपुट स्ट्रिंग कशी येईल माझी. ओनली आय एम गेटिंग 3 रिस्पॉन्सेस. काय झालं, सो व्हॉट इज युअर आउटपुट, इट इज 3012. ओके, बरोबर आहे ना. 3 पासून स्टार्ट केलं, 3 ला आपण काय करणार, 3 ला व्हिजिट केला. ओके, 3 आपण काय केला, 3 च्या हेडला गेलो, 3 च्या हेडला गेलो, त्याचा डेटा आपण व्हिजिट केला, तो प्रिंट केला. त्याचा नेक्स्ट कोण आहे, 0. 0 च्या हेडला जाणार, अनव्हिजिटेड, 0 ला व्हिजिट करा, तो प्रिंट करा. 0 चा नेक्स्ट कोण आहे, 1, अनव्हिजिटेड, त्याला व्हिजिट करा, प्रिंट करा. 1 चा नेक्स्ट कोण, 0, ऑलरेडी व्हिजिटेड. त्याचा नेक्स्ट कोण, 2, अनव्हिजिटेड, आपण त्याला काय करणार, व्हिजिट करणार, प्रिंट करणार. सो 3012. ओके, अगेन I would like to start with new example. Suppose your 0, 1, 2, 3, for a directed graph. Now tell me adjacency list. Who is adjacent of 0? It is 1, 3, null. Who is adjacent of 1, 3, null. Who is adjacent of 2? It is 0, it is 1, it is null. Who is adjacent of 3? It is 2, okay, and null. बरोबर आहे ना. 0 च्या ऍडजसंट कोण आहे, 1 आहे, 3 आहे. 1 च्या ऍडजसंट कोण आहे, 3 आहे. 2 च्या ऍडजसंट कोण आहे, 0 आहे, 1 आहे. Who is adjacent of 3? 2.
ओके, सपोज माय स्टार्ट वर्टेक्स इज 0, माझी स्टार्ट वर्टेक्स 0 असेल तर कसं होईल आउटपुट? स्टार्ट वर्टेक्स 0 जी आहे ती अनव्हिजिटेड आहे, तिला व्हिजिट करा. ओके, आपण काय करणार? स्टार्ट वर्टेक्स एंटर केली 0. ओके, आपण त्याच्या हेडला जाणार, त्याचा डेटा आपण व्हिजिट करणार, तो प्रिंट करणार. वनचा ऍडजसंट 2, 1 0 सॉरी 0 0 आहे, 0च्या हेडला जाणार, त्याचा डेटा व्हिजिट केला, तो प्रिंट केला. 1चा नेक्स्ट कोण आहे? 0चा नेक्स्ट कोण आहे? 1 अनव्हिजिटेड. परत त्याच्या हेडला जाणार, तो व्हिजिट करणार, तो प्रिंट करणार. 1चा ऍडजसंट कोण आहे? 3. ओके, who is adjacent of 1 is 3. ओके, व्हिजिट केला, प्रिंट केला. who is adjacent of 3? बरोबर आहे. इज इट करेक्ट? If I start with 0, then it becomes 0 1 3 2. Is it correct? Okay, similarly tell me, if I select my start vertex as 3, then what happens? What is my DFS string? What will be my DFS string? DFS string काय असेल माझी? ओके फाईन. 3 अनव्हिजिटेड आहे, त्याला व्हिजिट करा. 3च्या हेडला जावा, हेडला गेलो, त्याचा डेटा व्हिजिट करा, प्रिंट करा, केला. त्याचा ऍडजसंट कोण? 2 अनव्हिजिटेड आहे, त्याच्या हेडला जावा, त्याच्या हेडला गेलो. ओके, तो हेडचा डेटा व्हिजिट करा, प्रिंट करा. त्याचा नेक्स्ट कोण आहे? 0. ओके, परत आपण काय करणार? 0 जो आहे तो अनव्हिजिटेड आहे, त्याला त्याच्या हेडला गेलो, त्याचा डेटा व्हिजिट केला, प्रिंट केला. त्याचा नेक्स्ट कोण? 1 अनव्हिजिटेड आहे, परत त्याच्या हेडला जाणार, त्याचा डेटा व्हिजिट करणार, प्रिंट करणार. अँड हिअर ऑल व्हरायटीज आर कव्हर्ड 3 2 0 1. So output is 3 2 0 1. So are you getting me or not? So this is DFS traversal. What is DFS? Depth first search. Okay, it is a fashion of visiting. It is a fashion of visiting every vertex of a graph in such a way that each and every vertex get visited exactly once. बघा ना, कुठला जरी वर्टेक्स घेतला तरी तो एक्झॅक्टली वन्स विजिट होतोय ना. सो व्हॉट डू मीन बाय ट्रॅव्हर्सल? इट इज अ फॅशन ऑफ visiting a graph in such a way that each and every vertex get visited exactly once. Okay, now can I directly start with example? Okay, first I explain the assignment, the algorithm. Okay, करू explain algorithm, करू explain. theory समजली सर्वांना? इथलं मागचं काढलं सगळं. Okay, fine. Now I explain theoretical part, algorithmic part. Okay, आता इथं बघा आपण काय केलं आहे. आता आपण हेड कुठं डिक्लेअर केला होता? हेड ॲरे जो आहे ना तो इथं डिक्लेअर केला होता. ओके, हे आहे आपला ऍडजसन्सी लिस्ट. ओके, हेड ॲरे इज नथिंग बट इट इज स्टार्टिंग. आपला जो ऍडजसन्सी लिस्ट जी आहे ना, ऍडजसन्सी लिस्ट ती कुठून स्टार्ट होते? या हेड पासून स्टार्ट होते ना. ओके, या हेड पासून ती स्टार्ट होते. आता DFS ट्रॅव्हर्सल मध्ये बघा, आवर नेक्स्ट केस इज व्हॉट? केस 3. आता सुरुवातीला मी काय केलं? आता इथं एक व्हिजिट मॅट्रिक्स घेतला. तो व्हिजिट मॅट्रिक्स कसा घेतला? तो 1 डायमेन्शनल मॅट्रिक्स आहे. आता बाय डिफॉल्ट तो म्हणजे त्याची साईज 10 घेतली. असं काही नाही की 10, तुम्हाला ती कुठली साईज घ्यायची ती घेऊ शकता तुम्ही. ओके, बाय डिफॉल्ट त्याची साईज घेतली 10 आणि व्ही इज नथिंग बट इट इज स्टार्टिंग वर्टेक्स जो आहे ना तो इथं व्ही मध्ये घेतला. ओके, आता मेन मध्ये डिक्लेअर केलं, त्यामुळे आपल्याला पास करावं लागेल. ओके, केस 3 मध्ये काय केलं बघा? इनिशियली आपण काय करतोय? इनिशियली ऑल व्हरायटीज बिकम्स अनव्हिजिटेड. तुम्ही मला सांगा या एक्झाम्पल मध्ये. ओके, जस्ट आय टेक एक्झाम्पल 0 okay, then 1, okay, and then 2. In this example
Okay, suppose there are three vertices and six edges. Okay, adjacency list कशी असेल? 0 चा adjacent 1 आणि 2 आणि त्याचा adjacent null. ओके, 1 चा adjacent कोण असेल? 1 चा adjacent 0 आणि 2 आणि त्याचा null. ओके, आणि 2 चा adjacent कोण असेल? 0 आणि 1 null. ओके, just wait. हॅलो. ओके, सपोज दिस इज नथिंग बट दिस इज अवर ऍडजस्टन्सी लिस्ट. ओके, आता आपण इनिशियली मी काय म्हणतोय, आपले नंबर ऑफ व्हरायटायसेस आहेत. किती नंबर ऑफ व्हरायटायसेस आहेत? 3 आहेत ना. कुठले कुठले? 3 म्हटल्यानंतर ऑब्विसली 0, 1 आणि 2. आपण काय म्हणतोय, इनिशियली ऑल द व्हरायटायसेस बिकम्स अनव्हिजिटेड. मग आता या केसमध्ये आता कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. ओके, या केसमध्ये मी काय केलं, युजरला या केसमध्ये मी इथं काय केलं बघा, इनिशियली सी फॉर इक्वल टू 0 आय लेस दॅन एन व्ही. म्हणजे इनिशियली आपले 3 व्हरायटायसेस आहेत ना. इनिशियली आय इक्वल टू 0, 0 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा? यस, विजिट ऑफ 0 म्हणजे 0 व्हर्टेक्स ही विजिट ऑफ 0 इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे 0 ही काय झाली? अनव्हिजिटेड झाली. ओके, ज्यावेळेस विजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1 येईल त्यावेळेस तिला म्हणायचं आपण व्हिजिटेड म्हणायचं. ओके, परत त्यानंतर काय केलं? आय प्लस प्लस. आय किती झाला? 1 झाला. 1 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा? यस, विजिट ऑफ 1 इक्वल टू 0. 1 ला पण अनव्हिजिट केलं. आय प्लस प्लस. आय बिकम्स 2. 2 लेस दॅन आहे 3 पेक्षा? यस, विजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0. आय प्लस प्लस आय बिकम 3. 3 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा? नाही. म्हणजे आपण लूप मधून बाहेर आलो. म्हणजे काय झालं? विजिट ऑफ 0 इक्वल टू 0, विजिट ऑफ 1 इक्वल टू 0, विजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0. ह्या ज्या तिन्ही व्हर्टेक्सेस आहेत त्या कशा केल्या? आपण अनव्हिजिटेड केल्या ना. ओके, बरोबर आहे ना. इथं आपण काय केलं? ओके, अनव्हिजिटेडली होता. इथं मी काय करतो? अनव्हिजिटेड. ओके, कुठल्या कुठल्या झाल्या अनव्हिजिटेड? जस्ट 1 सेकंड.
सॉरी. ओके. इनिशियली व्हॉट हॅपन्स अनव्हिजिटेड, कुठले कुठले अनव्हिजिटेड झाले, कुठले कुठले अनव्हिजिटेड झाले, 0 अनव्हिजिटेड झाला, 1 अनव्हिजिटेड झाला आणि 2 अनव्हिजिटेड झाला. बघा परत एकदा सांगतो, काहीच नाही. अनव्हिजिटेड म्हणजे काय, तर इनिशियली मी काय घेतलाय, व्हिजिट ऑफ 10 एक ऍरे घेतलाय सिम्पल. इथं व्हिजिट ऑफ 10 एक सिम्पल ऍरे घेतलाय. आता केसमध्ये काय केले, मी जेवढ्या माझ्या व्हरायट्याचेस आहेत त्याचं काय केलं, व्हिजिट ऑफ आय इक्वल टू 0. म्हणजे आता हे लूप 3 वेळा चालेल, 0 साठी, 1 साठी, 2 साठी. व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 0, व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 0, व्हिजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0. म्हणजेच काय झालं, 0, 1, 2 हे कसे झाले, अनव्हिजिटेड झाले. युजरला विचारलं कुठला स्टार्टिंग व्हर्टेक्स आहे, युजर एंटर करेल, 0 एंटर करेल, 1 करेल, 2 करेल, वॉट एव्हर इट मे बी. तो कशामध्ये घेतला, मी व्ही मध्ये घेतला आणि डीएफएस नावाचं फंक्शन कॉल केलं. त्यामध्ये काय पास केला, तो स्टार्टिंग व्हर्टेक्स आणि तो व्हिजिट ॲरे पास केला. ओके. तिथून जाणार आपण कुठं, या डीएफएस फंक्शनला. डी व्ही कुठं स्टोअर केला, त्या या व्ही मध्ये स्टोअर केला आणि तो व्हिजिट ॲरे इथं स्टोअर केला. ओके. आता सुरुवातीला काय केलंय बघा, सपोज स्टार्टिंग व्हर्टेक्स 0 असेल. ओके. व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1 म्हणजे 0 कसा झाला, व्हिजिटेड झाला. बरोबर आहे ना, 0 कसा झाला तुमचा, व्हिजिटेड झाला. ओके. आणि सी आउट हेड ऑफ 0चा डेटा. तुम्ही मला सांगा, हेड ऑफ 0चा डेटा काय असणार, हेड ऑफ 0चा डेटा काय असणार आहे, हेड ऑफ 0चा डेटा काय असणार आहे. बरोबर. हा, मग काय केलं, 0 तुमचा व्हिजिटेड झाला. कोडमध्ये बघा, 0ला काय केलं तुम्ही, 0ला व्हीला काय, इथं बघा ना, सुरुवातीला काय केलं, इथं एक लूप घेतलं आणि त्या लूप मध्ये काय केलं, जेवढे नंबर ऑफ व्हर्टेक्सेस आहेत तेवढ्या वेळा ते लूप घेतलं आणि व्हिजिट ऑफ आय इक्वल टू 0 म्हणजे व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 0, व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 0, व्हिजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0. म्हणजे सगळे व्हर्टेक्सेस कसे केले आपण, अनव्हिजिटेड केले. ओके. युजरला विचारलं कुठला स्टार्ट व्हर्टेक्स आहे, तो व्ही मध्ये घेतला. ओके. आणि डीएफएस नावाचं फंक्शन आपण इथं कॉल केलं. तिथून जाणार आपण डीएफएस फंक्शनला. ओके. व्ही व्हर्टेक्स इथं स्टार्टिंग व्हर्टेक्स इथं स्टोअर केला, व्हिजिट मॅट्रिक्स इथं घेतला. ओके. इथं काय केलं, स्टार्टिंग व्हर्टेक्स जो आहे व्ही त्याला व्हिजिट केलं. बघा, व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1 म्हणजे 0 हा अनव्हिजिटेड झाला. सी आउट काय प्रिंट केला, हेडच्या 0चा डेटा. म्हणजे काय प्रिंट होणार, हेडच्या 0चा डेटा काय प्रिंट झाला, 0 व्हिजिट झाला, त्याचा डेटा प्रिंट झाला 0. आता पुढे आपण काय करतोय, त्याचा ऍडजस्टंट कोण आहे ते बघतोय ना, मग तेच केलंय कोडिंग मध्ये. बघा, कोडिंग मध्ये काय केलंय, टेम्प इक्वल टू हेडच्या व्हीचा नेक्स्ट म्हणजेच हेडच्या 0चा नेक्स्ट. हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे, तुम्ही मला सांगा. इथं हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे, हा नोड आहे ना, 1. टेम्प मध्ये काय आलं, हा नोड आला. टेम्प मध्ये काय आलं, हा नोड आला. ओके. आपण चेक केलं, टेम्प नल आहे का, नाहीये. आता परत इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1 म्हणजे टेम्प डेटा काय आहे, तुम्ही मला सांगा. टेम्प डेटा काय आहे, हुईच टेम्प ऑफ डेट, टेम्प इथं आहे, हुईच टेम्प ऑफ डेटा, हुईच टेम्प ऑफ डेटा, हुईच टेम्पचा डेटा काय आहे, टेम्पचा डेटा काय आहे, 1. ओके. मग आता त्यांनी काय चेक केले, इफ व्हिजिट ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, येस 1 हा कसा आहे, अनव्हिजिटेड आहे. परत त्यांनी काय केलंय, रिकर्सिव्हली कॉल दिलाय डीएफएस फंक्शन. त्यामध्ये काय पास केलाय, तो टेम्पचा डेटा म्हणजेच काय, 1 पास केलाय. 1 कॉमा तो व्हिजिट ॲरे पास केला. परत डीएफएस फंक्शन कॉल होईल. आता टेम्पचा डेटा कोण आहे तुमचा, 1, तो इथं व्ही मध्ये स्टोअर झाला, व्हिजिट ॲरे मध्ये स्टोअर झाला. व्हिजिट ऑफ व्ही म्हणजे काय, 1 ला व्हिजिट केलं. सेआउट हेडच्या 1चा डेटा म्हणजे 1 ला व्हिजिट केला, त्याचा डेटा प्रिंट केला 1. ओके. आणि पुढे काय केले, त्याचा डेटा प्रिंट केला 1. आणि परत काय केले, टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1चा नेक्स्ट. टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे, 0. कसा आहे तो, टेम्प मध्ये काय आलं, हा नोड आला. आता परत कोडिंग मध्ये टेम्प नल आहे का, नाहीये. इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1 बट टेम्प डेटा काय आपला 0. व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे मला सांगा, व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे, 0 आहे का 1 आहे. व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे, 0 आहे का 1 आहे. व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे, 0 आहे का 1 आहे, 1. म्हणजे तो कसा आहे, व्हिजिटेड आहे का अनव्हिजिटेड आहे. ज्या अर्थी 1 असेल त्या अर्थी 0 कसा आहे, व्हिजिटेड आहे का अनव्हिजिटेड आहे, व्हिजिटेड. बरोबर ना. म्हणजे त्या केसमध्ये इथं काय झालं, इफ व्हिजिट ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 1 बट व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे, म्हणजे 1 आहे ना, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स. टेम्प इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट, टेम्प पुढे शिफ्ट होईल, टेम्प तुमचा कुठे शिफ्ट होईल, पुढे शिफ्ट होईल. इथला टेम्प इथं आला. ओके. इथला टेम्प कुठं आला, इथं आला. आता परत
तर तुमचं टेम्प नल आहे का नाहीये. आता चेक करा टेम्पचा डेटा कुठला आहे 2 हा अनव्हिजिटेड आहे का येस तो अनव्हिजिटेड आहे. परत डीएफएस फंक्शन कॉल होईल त्यामध्ये काय येईल टेम्पचा डेटा 2 कॉमा व्हिजिटर आहे. आता 2 ला परत इथं आपण व्हिजिट करणार सी आउट हेडच्या 2चा डेटा हेडच्या 2चा डेटा काय 2 प्रिंट होणार. ओके परत टेम्प इक्वल टू हेडच्या 2चा नेक्स्ट आता हेडच्या 2चा नेक्स्ट काय आहे हेडच्या 2चा नेक्स्ट काय 0. ओके तो व्हिजिटेड आहे. परत टेम्प पुढे जाणार. ओके 1 पण व्हिजिटेड आहे. परत पुढे जाणार नलला. मग एकदा का तो नलला गेला की आपण लूप मधून बाहेर आलो. म्हणजे इथं आपण काय यूज केलंय डीएफएस फंक्शन मध्ये डीएफएस फंक्शन यूज केले. त्याला काय म्हणतो आपण काय आपण यूज केले इथं रिकर्शन यूज केले. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. एकदम सिंपल कोड आहे. मी परत एकदा सांगतो आता हे बघा सुरुवातीला काय केलंय आपण इथं सुरुवातीला काय केलंय इनिशियली ऑल द व्हर्टायसेस मी कसे केलेत ऑल द व्हर्टायसेस आपले 3 व्हर्टायसेस आहेत ना. कुठले 3 व्हर्टायसेस आहेत 0 1 आणि 2 एक लूप घेतलं ते कुठून कुठपर्यंत घेतलं फॉर आय इक्वल टू 0 आय लेस दॅन एन व्ही आय प्लस प्लस. ओके आता हे लूप 3 वेळा चालेल 0 साठी चालेल आय इक्वल टू 0 0 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा येस व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 0 म्हणजे 0 ला अनव्हिजिटेड केलं आय प्लस प्लस आय बिकम्स 1 1 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा हो 1 लेस दॅन 3 पेक्षा व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 0 म्हणजे 1 पण अनव्हिजिटेड झाला आय प्लस प्लस आय बिकम्स 2 2 लेस दॅन 3 व्हिजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0 2 पण अनव्हिजिटेड झाला आय प्लस प्लस आय बिकम 3 3 लेस दॅन आहे का 3 पेक्षा ऑब्विसली नाहीये. म्हणून काय झालं व्हेन आय बिकम्स 3 या लूप मधून आपण बाहेर आलो. जेव्हा या लूप मधून आपण बाहेर आलो 0 1 आणि 2 म्हणजेच काय सगळे व्हर्टायसेस हाव इट बिकम्स व्हिजिट ऑर अनव्हिजिटेड व्हिजिटेड केले का अनव्हिजिट केले सगळे व्हर्टायसेस इनिशियली ऑल व्हर्टायसेस बिकम्स व्हॉट व्हिजिटेड ऑर अनव्हिजिटेड. प्लीज रिप्लाय मी काय केलं त्यांना ऑब्विसली अनव्हिजिटेड. ओके त्यानंतर पुढे काय केलं मी त्यानंतर पुढे काय केलं बघा त्यानंतर पुढे काय केलं युजरला विचारलं कुठला स्टार्ट व्हर्टेक्स आहे. युजर कुठलाही व्हर्टेक्स एंटर करेल तो व्ही मध्ये घेतला डीएफएस नावाचं फंक्शन कॉल केलं आणि त्यामध्ये काय पास करतोय मी एक व्हर्टेक्स पास करतोय इनिशियली आणि तो व्हिजिट आहे. मग आता तिथून आपण कुठं जाणार या डीएफएस फंक्शनला जाणार. ओके स्टार्टिंग व्हर्टेक्स व्ही मध्ये स्टोअर केला होता पास काय केले व्ही स्टोअर केला या व्ही मध्ये व्हिजिट अरे स्टोअर केला या व्हिजिट अरे मध्ये. ओके आपण काय केलं आता तो स्टार्टिंग व्हर्टेक्स आहे सपोज 0 असेल व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1 म्हणजे 0 ला काय केलं व्हिजिट केलं. आपण काय करतोय सी आउट हेडच्या व्हीचा डेटा म्हणजे हेडच्या 0चा डेटा हेडच्या 0चा डेटा काय आहे हेडच्या 0चा डेटा काय आहे हेडच्या 0चा डेटा काय आहे 0 0 आपण प्रिंट केला. बघा मी परत एकदा सांगतो 0 ला व्हिजिट केला हेडच्या 0चा डेटा 0 प्रिंट केला. ओके त्यानंतर हा सिम्बॉल प्रिंट केला. पुढे काय करतोय हा नोड स्टार टेम्प हे आपण इथं डिक्लेअर करू हे वर मध्येच डिक्लेअर केलंय ते इथं डिक्लेअर करू. ओके जस्ट 1 सेकंड. ओके मी काय केलं स्टार्ट व्हर्टेक्स जो आहे 0 जो होता ना व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1 0 ला व्हिजिट केला हेडच्या 0चा डेटा हेडच्या 0चा डेटा काय आहे 0 तो प्रिंट केला आणि पुढे काय करतोय टेम्प इक्वल टू टेम्प असाइन करतोय कुठं हेडच्या 0च्या नेक्स्टला. आता हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे मला सांगा हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे हा टेम्प कुठं असाइन केला या नोडला टेम्प असाइन केला बरोबर ना. 0 व्हिजिट केला 0 ला व्हिजिट केलं 0च्या हेडचा डेटा प्रिंट केला आणि टेम्प कुठं पॉइंट केला त्याच्या नेक्स्टला म्हणजे हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे हेडच्या 0चा नेक्स्ट 1 म्हणजे तुमचा टेम्प गेला या ठिकाणी. ओके मग आता चेक करा टेम्प नल आहे का ऑब्विसली नल नाहीये. ज्या अर्थी नल नाही त्या अर्थी चेक करा की टेम्पचा डेटा इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. आता मला सांगा टेम्प डेटा किती आहे या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही मला सांगा टेम्प डेटा किती आहे टेम्प डेटा किती आहे 1. तो व्हिजिटेड आहे का अनव्हिजिटेड आहे तो व्हिजिटेड आहे का अनव्हिजिटेड आहे तो व्हिजिटेड आहे का अनव्हिजिटेड आहे अनव्हिजिटेड ना बरोबर आहे. मग आता कोडिंग मध्ये आपण काय केलं मग आता चेक केलं टेम्प इक्वल टू हेडच्या 0चा नेक्स्ट म्हणजे टेम्प कुठं आला 1 ला आला तो नल आहे का नाहीये. आता चेक केला इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा म्हणजे काय 1 बरोबर ना. बघा ना टेम्पचा डेटा हा नोड आहे ना असा
ओके. मग व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा म्हणजे तो कसा आहे, अनव्हिजिटेड आहे. येस, व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. येस, व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा कसा आहे, तो नॉट इक्वल. व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. 1 हा कसा आहे, अनव्हिजिटेड आहे ना, त्यामुळे परत डीएफएस फंक्शन कॉल केलं. त्यामध्ये काय पास केला, तो टेम्पचा डेटा पास केला, व्हिजिटार आहे. इथून जाणार आपण इथं, तो टेम्पचा डेटा जो आहे 1 तो व्ही मध्ये स्टोअर झाला, व्हिजिटार इथं स्टोअर झाला. आता आपण काय करतोय, तो व्ही म्हणजे काय, 1. व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1, त्याला परत 1 केला. सी आउट हेडच्या 1चा डेटा. हेडच्या 1चा डेटा काय आहे, हेडच्या 1चा डेटा बरोबर आहे ना. हे बघा ना, परत आपण काय केलं आहे, इनिशियली काय होतं, आपण म्हणजे टेम्प इक्वल टू हेडच्या 0चा नेक्स्ट. मग अशी काय केलं आपण, आपला स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 होता ना, व्ही मध्ये 0 होतं. 0ला व्हिजिट ऑफ 0 इक्वल टू 1, 0ला व्हिजिट केलं. हेडच्या 0चा डेटा 0 प्रिंट केला आणि टेम्प कुठं असाइन केला, हेडच्या 0च्या नेक्स्टला. म्हणजे टेम्प कुठं असाइन केला, हेडच्या 0च्या नेक्स्टला इथं. आता परत आपण चेक केलं टेम्प नल आहे का, नाहीये. मग चेक करा टेम्पचा डेटा अनव्हिजिटेड आहे का, येस इट इज अनव्हिजिटेड. परत डीएफएस फंक्शन कॉल केलं आणि त्यामध्ये आता पास काय केलाय, टेम्पचा डेटा रिकर्सिव्हली कॉल दिला. त्यामध्ये टेम्पचा डेटा म्हणजेच काय, 1. डीएफएस फंक्शन कॉल करतोय, त्यामध्ये 1 कॉमा व्हिजिटार आहे. परत 1 स्टोअर झालं ऍज अ व्ही मध्ये, व्हिजिटार आहे इथं. व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1, 1ला आता व्हिजिट करा. आउट हेडच्या 1चा डेटा, हेडच्या 1चा डेटा काय, 1, तो प्रिंट केला. ओके. आणि परत ऍज युजल टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1चा नेक्स्ट. आता तुम्ही मला सांगा, हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे, सॉरी, हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे, 0. टेम्प मध्ये काय आला, हा वाला नोड आला, बरोबर आहे. परत आपण काय चेक केलं, हेडच्या टेम्प इक्वल टू व्हिजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1, 1ला व्हिजिट केलं. सेआउट हेडच्या 1चा डेटा, हेडच्या 1चा डेटा जो आहे, हेडच्या 1चा डेटा तो 1 इथं प्रिंट केला. आणि पुढे काय करतोय, टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1चा नेक्स्ट. आता तुम्ही मला सांगा, या ठिकाणी हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे, हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे, 0. ओके. टेम्प कुठं आला, 0ला आला इथं. आता इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल आहे का, नाही. आता इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा, टेम्प डेटा म्हणजेच काय, टेम्प डेटा म्हणजेच काय, टेम्प डेटा म्हणजेच काय, आता टेम्प डेटा म्हणजेच हा 0 ना. इफ व्हिजिट ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 1, बट आता व्हिजिट ऑफ 0 कसा आहे, 1 आहे ना, कारण तो ऑलरेडी मगाशी आता आपण व्हिजिट केलाय ना इथं. ओके. बरोबर आहे ना. व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा, टेम्प डेटा म्हणजेच काय, 0. 0 कसा आहे, व्हिजिटेड आहे ना, सुरुवातीला तो आपण व्हिजिट केला होता. ओके. त्यामुळं ही कंडिशन फॉल्स होणार. टेम्प इक्वल टू टेम्पचा नेक्स्ट म्हणजे टेम्प तुमचा कुठे शिफ्ट झाला, याच्या नेक्स्टला, म्हणजे टेम्प आला इथं आता 2ला. टेम्प 2ला आला. परत टेम्प नल आहे का, नाहीये. परत व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा म्हणजे 2 अनव्हिजिटेड आहे का, हो, तो अनव्हिजिटेड आहे. मग परत कंडिशन ट्रू, डीएफएस टेम्पचा डेटा काय, 2 कॉमा व्हिजिट. परत 2ला आपण इथं व्हिजिट केलं, हेडच्या 2चा डेटा प्रिंट केला. हेडच्या 2चा डेटा काय, 2 प्रिंट होणार. टेम्प इक्वल टू हेडच्या 2चा नेक्स्ट, हेडच्या 2चा नेक्स्ट कोण आहे, 0. तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे. ओके. ओके. इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, नल आहे का नाहीये. इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, टेम्प डेटा कसा आहे मला सांगा, तो व्हिजिटेड आहे ना, 0 व्हिजिटेड आहे. त्यामुळं काय होणार, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प पुढे शिफ्ट झाला इथं 1ला. ओके. 1ला शिफ्ट झाला. परत टेम्प नल आहे का, नाहीये. इफ व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, येस, व्हिजिट ऑफ टेम्प डेटा म्हणजेच काय, 1. तो कसा आहे, 1च आहे ना. इट इज नॉट इक्वल टू 1, बट तो 1च आहे. टेम्प इक्वल टू टेम्प, टेम्प तुमचा कुठं आला, नल आला. वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बट इट इज इक्वल टू नल, बाहेर आला. आणि इफ यू सी युअर आउटपुट इज व्हॉट, 0 1 2. Is it, are you getting me or no? Hello, are you getting me or not? Is it fine? Next same example. Suppose in this example, suppose या example मध्ये, okay, I just new drawing, 0 1 2. ओके. आता मी डायरेक्टली अशी ड्रॉ करतो, 0 1 2, 0च्या ऍडजसंट 1 आणि 2 आणि नल. आता 1च्या ऍडजसंट
0 आणि 2 आणि हा नल आणि 2च्या ॲडजसंट 0 आणि 1 आणि इथं नल. ओके, बरोबर आहे. आता मला सांगा, स्टार्ट वर्टेक्स जर 1 असेल तर इनिशियली आपण काय करू? आता इथं आपले अनविजिटेड आहेत ना, इथं काय करतो? अनविजिटेड. ओके, आणि हा विजिटेड. इनिशियली मी काय केलं इथं प्रोग्राम मध्ये बघा, ऑल द व्हर्टायसेस, ज्या काही व्हर्टायसेस आहेत 0, 1, 2 त्या सगळ्या विजिट ऑफ 0, विजिट ऑफ 1, विजिट ऑफ 2 इक्वल टू 0. म्हणजेच काय केलं? 0, 1, 2 त्या अनविजिटेड आहेत. बरोबर. त्यानंतर काय केलं? युजरला विचारलं स्टार्ट व्हर्टेक्स एंटर कर. युजर विल एंटर 1. दिस व्ही बिकम्स 1. ओके. g.dfs स्टार्ट व्हर्टेक्स 1 पास केला, विजिट अरे पास केला. ओके, मग इथं काय झालं? तो स्टार्ट व्हर्टेक्स व्ही मध्ये स्टोअर केला, विजिट अरे स्टोअर केला. ओके, जो विजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1, म्हणजे आता आपण कुणाला विजिट केला? स्टार्ट व्हर्टेक्स 1 ला विजिट केला. बरोबर आहे ना? आपला स्टार्ट व्हर्टेक्स आपण काय एंटर केलाय खाली? 1. व्ही मध्ये आलं 1. ओके, डीएफएस फंक्शन तो स्टार्ट व्हर्टेक्स 1 आणि विजिट अरे पास केला. ओके, तिथून आलो आपण इथं 1 स्टोअर झालं या व्ही मध्ये, विजिट अरे. मग विजिट ऑफ व्ही इक्वल टू 1 म्हणजे विजिट ऑफ 1 इक्वल टू 1. इथं काय केलं मी? स्टार्ट व्हर्टेक्स जो आहे तो या ठिकाणी विजिट केला. आता 1 विजिट झाला. आता त्यानंतर पुढं काय केलं? सी आउट प्रिंट केला. काय? हेडच्या 1चा डेटा. हेडच्या 1चा डेटा म्हणजे काय? हेडच्या 1चा डेटा म्हणजे काय? 1 तुमचा प्रिंट झाला. ओके, 1 तुमचा प्रिंट झाला. आणि पुढे काय केलंय? हा एरो दाखवलाय. ठीक आहे, हा एरो दाखवला. त्यानंतर परत काय केलंय तुम्ही बघा? टेम्प इक्वल टू हेडच्या 1चा नेक्स्ट. ओके, आता तुम्ही मला सांगा, हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे? हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे? हेडच्या 1चा नेक्स्ट कोण आहे? हु इज हेडच्या 1चा नेक्स्ट? 0. म्हणजेच तुमचा टेम्प कुठं पॉइंट झाला? या ठिकाणी. टेम्प तुमचा पॉइंट झाला या ठिकाणी. बरोबर आहे. नाव आता मला सांगा, हु इज टेम्प डेटा? ऑब्विसली 0. ओके, मग आता पुढे काय केलं आपण? चेक करा. टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. टेम्प नल आहे का? नाहीये, म्हणजे कंडिशन ट्रू. आतमध्ये आलो. इफ आता टेम्प डेटा चेक करा, विजिटेड आहे का अनविजिटेड आहे? टेम्पचा डेटा किती आहे? 0. आता तो मला सांगा, विजिटेड आहे का अनविजिटेड आहे? 0 हा विजिटेड आहे का अनविजिटेड आहे? ओनली टू रिप्लाय. व्हॉट अबाउट अदर्स? ओके, म्हणजे 0 कसा आहे तुमचा? अनविजिटेड आहे. मग त्या केसमध्ये काय होईल? ही कंडिशन ट्रू होईल. ओके, यस विजिट ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 1. म्हणजे 0 हा काय? विजिटेड नाहीये, तो अनविजिटेडच आहे. परत डीएफएस फंक्शन कॉल होईल. त्यामध्ये टेम्प डेटा पास केला. म्हणजे काय पास केला? 0 पास केला, विजिट अरे पास केला. 0 ऍज अ व्ही म्हणून स्टोअर होईल. आता 0ला विजिट करा. इथं 0ला विजिट करा. हेडच्या 0चा डेटा प्रिंट करा. डेटा प्रिंट करा. म्हणजेच काय? बघा ना, हेडच्या 0चा डेटा प्रिंट केला, 0 प्रिंट केला, एरो प्रिंट केला. टेम्प इक्वल टू हेडच्या 0चा नेक्स्ट. आता मला सांगा, हेडच्या 0चा नेक्स्ट म्हणजे हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे? हेडच्या 0चा नेक्स्ट कोण आहे? टेम्प. टेम्प आला इथं. आता तुम्ही मला सांगा, हा टेम्पचा डेटा विजिटेड आहे का अनविजिटेड आहे? टेम्पचा डेटा विजिटेड आहे का अनविजिटेड आहे? विजिटेड आहे ना. ओके, मग तेच केलंय. आता वाईल टेम्प नल आहे का? टेम्प नल नाहीये. इफ विजिट ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1. बट आपण बघितलं ना, 1 कसा आहे? विजिटेड आहे. म्हणून बरोबर ना, आपण टेम्प पुढे शिफ्ट केला. टेम्प इक्वल टू हेडच्या 0चा नेक्स्ट. टेम्प आला 1 ला. टेम्प नल आहे का? नल नाहीये. इफ विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, बट विजिट ऑफ टेम्प डेटा 1 हा विजिटेड आहे ना, त्यामुळे ही कंडिशन फॉल. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. टेम्प आपला हितला शिफ्ट झाला या ठिकाणी. टेम्प गेला
ला. ओके, परत टेम्प शिफ्ट झाला, चेक करा टेम्प नल आहे का, टेम्प नल नाही. बरोबर, आता चेक करा इफ विजिट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 1. येस, 2 हा अनविजिटेडच आहे ना. येस, विजिट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 1. परत डीएफएस फंक्शन कॉल होणार, त्यामध्ये काय पास करणार, 2 कॉमा विजिट 2 ऍज अ बी म्हणून स्टोर होणार. 2 ला विजिट करा, हेडच्या 2 चा डेटा प्रिंट करा, हेडच्या 2 चा डेटा प्रिंट करा. हेडच्या 2 चा डेटा काय 2 आला, हेडच्या 2 चा डेटा 2 आला. टेम्प इक्वल टू हेडच्या 2 चा नेक्स्ट, हेडच्या 2 चा नेक्स्ट काय 0. टेम्प आला तुमचा इथं. ओके, आता त्यानंतर काय होईल पुढं, जस्ट आय शो यू. टेम्प नल आहे का, नल नाही. आता चेक करा इफ विजिट ऑफ टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू 1. बट आता आपण बघितलं विजिट ऑफ टेम्प डेटा हु इज टेम्प डेटा 0, बट तो ऑलरेडी विजिटेड आहे, त्यामुळे परत काय होईल, हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही. टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट टेम्प तुमचा इथे येईल. परत हा टेम्प नल आहे का, नल नाहीये. बट अगेन इट इज विजिटेड, अगेन टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट टेम्प तुमचा नल ला जाईल. मग एकदा का टेम्प तुमचा नल ला गेला, वाईल टेम्प इज नॉट इक्वल नल बट इट इज इक्वल नल, वाईल मधून बाहेर, इथून बाहेर. आणि इफ यू सी युअर आउटपुट इट बिकम्स, बघा ना 1 पासून जर चालू केलं तर काय आउटपुट येईल 1 0 2. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, हाऊ इट इज वर्किंग. मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला जर क्वेश्चन आला राईट अल्गोरिदम फॉर डीएफएस ट्रॅव्हर्सल, त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायचंय, फक्त एवढं फंक्शन लिहायचं, फक्त एवढं फंक्शन लिहायचं. हे बाकी केसेस वगैरे ते काही करायची गरज नाही. ते पेपर चेक करणाऱ्याला बरोबर समजतं, ज्या अर्थी हा V1 केलाय त्या अर्थी हा स्टार्टिंग वर्टेक्स आहे, बाकी सगळे अनविजिटेड आहे. ते पेपर चेक करणाऱ्याला बरोबर समजतं. डीएफएसचा अल्गोरिदम लिहा म्हटलं की यू हॅव टू राईट दिस थिंग ओनली. आता हे एक्झिक्यूट करून बघू आपण. हा जो कोड आहे, हा कोड माझा रेडी आहे. आय जस्ट कंट्रोल एस, आय जस्ट अल्ट F4 आणि हा प्रोग्राम आपण इथं आता रन करूयात. ओके, कसा रन करायचा तर बघा, ओके, ओके, आय जस्ट कंपाइल इट ./a.out. ओके, हा, मग आता किती व्हर्टायसेस आहेत, 3 व्हर्टायसेस. किती एजेस आहेत, 6 एजेस. कुठल्या कुठल्या, 0 पासून 1 ला, 1 पासून 0 ला, 1 पासून 2 ला, 2 पासून 1 ला, 2 पासून 0 ला, 0 पासून 2 ला. ह्या 6 एजेस झाल्या. आता ऍडजसन्सी लिस्ट ऑब्विसली आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल ना. जर तुमची ऍडजसन्सी लिस्ट डायरेक्ट जर तुम्ही 3 दिलं तर तुमचा प्रोग्राम रनच नाही होणार ना, कारण ऍडजसन्सी लिस्ट तर आपली तयार झाली पाहिजे ना. ओके, 0 च्या ऍडजसंट 1 2, 1 च्या ऍडजसंट 0 2, 2 च्या ऍडजसंट 0 1. आणि त्यानंतर जर तुम्ही डीएफएस द्या, स्टार्ट व्हर्टेक्स कुठला घेतला, सपोज आत्ताचा 1 घेतला, आउटपुट काय आलं 1 0 2. बघा 1 0 2 1 0 2, बरोबर आहे ना. परत एकदा आपण रन करू प्रोग्राम, परत एकदा, सॉरी, एंटर युअर चॉईस. परत एकदा मी चॉईस दिली, तीच चॉईस. स्टार्ट व्हर्टेक्स जर 0 दिला तर बघा 0 1 2, बरोबर आहे ना. इथं स्टार्ट व्हर्टेक्स जर 0 दिला, 0 1 आणि 2. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, बरोबर आहे आउटपुट बघा. हॅलो, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट. So this is nothing but it is your DFS traversal. आता रिमेनिंग ओनली 1 traversal is remaining BFS. आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. पण अल्गोरिदम बघा, अल्गोरिदम मध्ये काहीच केलेलं नाहीये. जो अल्गोरिदम आहे ना, अल्गोरिदम, आय जस्ट ओपन द अल्गोरिदम. काय केलंय अल्गोरिदम मध्ये, तर सुरुवातीला काय केलंय बघा, इनिशियली सगळ्या व्हर्टेक्स ज्या आहेत ना त्या काय केल्यात, अनव्हिजिटेड केल्यात. युजरला विचारलं स्टार्ट व्हर्टेक्स काय, ते वे मध्ये स्टोअर केलं, डीएफएस फंक्शन कॉल केलं. आणि जसं आपण थिअरी मध्ये केले तेच ना, तो जो स्टार्ट व्हर्टेक्स व्ही मध्ये स्टोअर केला, हा विजिट मॅट्रिक्स, जो स्टार्ट व्हर्टेक्स आहे त्याला विजिट केला, त्याच्या हेडचा डेटा प्रिंट केला, त्याच्या शेजारचा नोट टेम्प मध्ये घेतला. टेम्प नल आहे का, नाही. आता परत चेक करायचं, तो टेम्पचा डेटा जर अनविजिटेड असेल तर परत डीएफएस ट्रॅव्हर्सल त्याला अप्लाय करा. जर ऑलरेडी टू विजिटेड असेल तर त्याच्या पुढचा नोड घ्या. असं कधीपर्यंत, जोपर्यंत टेप लर्न होत नाही तोपर्यंत. इज इट फाईन, इज इट फाईन. हॅलो, समजला कोड एकदम परफेक्ट, समजला कोड एकदम परफेक्ट. ओके, जस्ट टाइप युअर रोल नंबर. इथं फक्त तुम्ही तुमचे रोल नंबर टाइप करा. राहिलेला जो कोड आहे BFS चा तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. ओके, हिअर आय जस्ट पॉवर ओनली 1 ऑप्शन इज रिमेनिंग. कुठला ऑप्शन रिमेनिंग आहे, BFS. आणि त्यानंतर ही असाइनमेंट आपली कंप्लीट झाली, 4th वाली असाइनमेंट. ओके, आणि याच्यानंतर पुढची जी तुमची नेक्स्ट
टॉपिक जो आहे प्रिम्स अल्गोरिदम, क्रुस्कल अल्गोरिदम, डिजक्स्ट्रा अल्गोरिदम ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करूयात. ओके, सो आवर टार्गेट इज एनी हाऊ वी हॅव टू कम्प्लीट दिस युनिट बिफोर एंड ऑफ दिस वीक. ओके, इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? हॅलो, इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? नो. थँक्यू. यू कॅन लिव्ह द मीटिंग. थँक्यू.